델리 시내의 한 개인 병원. 이곳은 협심증, 고혈압 등의 치료를 전문으로 하는 병원이다. 진단은 현대의학의 방식을 따르고 있지만 처방과 치료는 아유르베다식으로 하고 있는 이 병원의 의사 바르시니. 이런 독특한 이 병원의 진단과 치료는 그 개인의 독특한 체험 때문이었다. (16) 년 전 봄 서양 의사로 활동하던 그는 갑작스레 심장병을 앓게 된다. 병명은 협심증. 의사였던 그가 수술을 받아야 할 처지에 놓인 것이다. हाँ मेरे को क्या था, मैं जब चलता था तो मेरी चेस्ट में पेन होता था चलने से। मॉर्निंग में वॉक करने जाता था, बार बार चेस्ट में पेन होता था, मुझे रुक जाना पड़ता था। तो मैं उसके लिए सबसे पहले मैं अहमदाबाद गया अपने बेटे के पास, वहाँ वो लड़का पढ़ता था। तो वहाँ मैंने टेस्ट कराया तो वहाँ पर मेरा टीएमटी स्ट्रांगली पॉजिटिव आया, जिसका ये टीएमटी है मेरे सामने मौजूद। तो उन्होंने वहाँ पर टीएमटी कराई, उन्होंने उस टीएमटी में भी 3+ थी, स्ट्रांगली पॉजिटिव। अपना ऑपरेशन कराइए। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पर जाकर के उन्होंने फिर टीएमटी कराया, जो मेरा स्ट्रांगली पॉजिटिव था, 3+ में था। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दी मुझको कि आप मेडिसिन ये लेते रहिएगा। इसके बाद मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं लेता रहा। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं फिर उनको दिखाया तो उन्होंने कहा आप दोबारा ये कराइए, इस मोगा एक्सरसाइज मोगा। तो ये मैंने एक्सरसाइज मोगा कराया। इसके बाद में ये एक्सरसाइज मोगा है और फिर इसने रिपोर्ट दी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल एलवी फंक्शन एक्सरसाइज फंक्शन टू एक्सरसाइज, नो एविडेंस ऑफ एनी रिवर्सिबल इस्कीमिया एट द लेवल ऑफ एक्सरसाइज अचीव्ड। ऐसे फर्क है ना आपको। 수술 없이 약제 복용만으로 4개월 만에 완치. 그에게 기적이 일어난 것이다. 이제 그는 자신의 경험을 바탕으로 비슷한 상황에 직면한 다른 환자들에게 아유르베다식 약제를 처방해주고 있다. 서양 의사에서 아유르베다 의사로 변신한 바르시니. 그는 자신의 병을 치료한 것이 기적이 아니라 아유르베다의 과학에서 비롯된 것이라고 말한다. 현대 과학에 미처 가닿지 못한 이면, 고대 인도인들의 의학 속에 숨어있는 이 같은 과학성의 정체는 무엇일까? 고대 의학 지식의 결정체 아유르베다. 그러나 이 고대의 지혜를 들여다보기 위해서는 신성한 문자 산스크리트라는 산을 넘어야만 한다. 하지만 이를 가능하게 한 사람이 있다. 바바라는 극존칭으로 불리며 대통령의 주치의이기도 한 사람. 니자무딘에 있는 이 사원은 새벽 3시부터 전국에서 올라온 환자들로 북새통을 이룬다. 이곳에서 그가 혼자 진찰하는 환자만 500여 명에 이른다. 그가 이 사원의 원장인 트리쿠나트다. 그는 아유르베다를 쉽게 해설한 책을 펴내었고 널리 아유르베다의 의수를 알렸다. 그의 명성은 국내는 물론 외국에도 널리 알려져 있다. 하지만 그는 정규 교육을 받은 의사는 아니다. 그의 선조가 대대로 아유르베다 의사였고 지금은 그의 아들이 그의 곁에서 의사의 수업을 받고 있다. 아버지가 내린 진단을 따라 그는 환자에게 약이나 가려야 할 음식 등을 처방해주고 있다. हमारा डायग्नोज करने का तरीका दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही
सबसे पहले रोगी को हम देखते हैं, फिर इसको नाड़ी देखते हैं और उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। उसकी नाक, आँख, कान, जीवा, मल, रक्त सब की परीक्षा करते हैं। जो रोग होता है तो हार्ट की बीटिंग में चेंज आती है, वो चेंज यहाँ पल्सिंग करती हैं, उसका ज्ञान हमारी टचिंग से होता है। ये जो टचिंग है हमारा फिर ब्रेन को हमारे को जाती है, हम समझते हैं, फिर हमारी बाणी बोल के बीमारी मिलती है। 그는 오랜 수련과 수많은 경험을 통해 환자를 진맥하고 살펴보는 사이에 환자가 전날 무엇을 먹었는지까지 알아맞춘다고 한다. 그에 대한 환자들의 믿음은 아유르베다에 대한 인도인들의 믿음과 비례한다고 할 수 있다. मैं पिताजी को दिखाने आता हूँ, इनको एलर्जी है। हाँ जी, ये काफ़ी इनके पूरे बदन पे ये दांत के निशान थे, अब ये ठीक हो गए हैं, अब ठीक हो गए। इनके पूरे बदन पे ऐसे था, पूरे बदन पे एलर्जी। एलोपैथिक बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जहाँ से खा रहे हैं 6 महीने से अब बिल्कुल सही है, तो कहा बिल्कुल ठीक है, 6 महीने से दवाई खा रहे हैं यहीं से। अब एलोपैथिक का बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब से जहाँ से खा रहे हैं अब ठीक है, नहीं तो पहले ये धूप में भी नहीं निकल सकते थे। इससे पहले आप कौन से बड़े हॉस्पिटल में गए थे? पहले आप उधर पंजाब में रहते हैं, उधर ही डॉक्टर है, वैसे प्राइवेटली दिखाते थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, MD वगैरह हैं, उनसे दिखाया इनको लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, थोड़े दिन के लिए होता था फ़ायदा, जब 10 दिन के लिए दवाई खाते रहो ठीक है, उसके बाद नहीं। लेकिन अब जैसे ही 아유르베다에서 질병의 원인은 몸 안의 바타, 피타, 카파가 균형을 이루지 못할 때 발생한다고 보았다. 개개인은 선천적으로 이들 성분의 우세한 상태가 다르게 마련이다. 그래서 아유르베다는 사람을 바타성 체질, 피타성 체질, 카파성 체질 등 7가지의 체질로 구분하고 있다. 이런 각각의 체질은 특징적인 상태를 가지고 있다. 예를 들면 바타성 체질은 체격이 마르고 피부가 건조하며 맥박이 빠르고 약한 특징을 가진다. 이렇게 환자의 체질이 확인되면 의사는 그 체질에 맞는 식습관, 생활 태도를 권장하여 질병을 예방하게 하고 질병이 발생했을 때에는 그 체질에 맞는 약제의 배합, 치료 방식을 처방하게 된다. 판차카르마 치료 중 하나인 다라. 다라는 바타성 체질인 경우 의사의 처방에 따라 온몸에 실시할 수도 있다. 이때 사용되는 기름은 바타를 중화하는 참기름, 꿀, 육계피 등이다. 이렇게 온몸에 발라진 기름은 몸속에 흡수되어 바타를 누그러뜨리게 된다. 이렇게 중화된 바타는 증기역을 통해 땀으로 배출된다. 이때 사용되는 증기도 역시 바타를 중화하는 약초를 끓여 거기에서 나오는 증기를 사용하는 것이다. 하지만 질병의 종류와 체질만 가지고 치료의 방법이 일괄적으로 같아지는 것은 아니다. नहीं देखो वो तो बताया ना आपको, वो तो अलग चीज़ है। देखिए कुछ बीमारियां सहज होती जन्म से आती हैं, कुछ बीमारियां आहार विहार से आती हैं, कुछ देश वाइज होती हैं, कुछ टाइम से होती हैं। तो ये देखना पड़ता है कि वो क्या है, उसकी उम्र कितनी है, व्यय क्या है उसका, किस देश का है, कि उसका आहार क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। 우주와 자연은 끊임없이 순환하며 변화한다. 마찬가지로 우리의 인체도 시간의 흐름에 따라 변화하는 것이다. 가령 3월과 5월에 걸쳐 봄은 우리 몸에서 카파와 피타의 성분을 차례로 증가시킨다. 겨울과 이른 봄 사이에 카파는 우리의 몸을 건조하게 한다. 그리고 늦은 봄과 여름에 걸쳐 피타가 증가하면 설사, 발진, 피부염 등의 질환을 일으키게 된다. 이처럼 인체는 자연의 순환에 조응하며 새 성분의 변화를 일으키는 것이다. 이러한 인도 의학의 체질 이론은 한의학, 그 중에서도 우리만이 가진 독특한 사상 의학의 체질론과 유사해 보인다. 그런 걸 호소하는 사람도 있는데, 자, 혀 한번 내세요. 두 의학의 유사성은 진단 시 상세한 문진과 관찰을 통해 환자의 체질을 파악한다는 외향적 유사성뿐만 아니라 체질로서 질병의 발생을 예방하고 질병의 원인을 제거하여 몸의 항상성을 유지하려는 그 목표에 있어서도 유사성을 가지고 있다. 얼굴 안면 쪽은 어떠세요? 안면은 뭐든지 원인 현상만 밝혀지면 그것만 딱
찍어주면 병은 뭐든지 낫는다. 이렇게만 생각하는데 그것이 왜 어떤 기전을 거쳐서 어떤 과정을 거쳐서 낫느냐라는 것을 구체적으로 이 체질에 입각해서 병에 대한 소위 여기로 말하면 그 순증이냐 역증이냐를 구분해서 관리하는 방법을 제시한 거다. 두 의학의 유사성을 살펴보면 체질을 구분한다는 데 있어 사상의학이 후천적으로 변화할 수 있는 여지를 남겨놓았다는 것 외에 많은 점에서 두 의학은 유사성을 보이고 있다. 또한 치료에 있어 정신적 안정을 강조한 점은 두 의학의 유사점들과 함께 타 의학과 대별되는 가장 큰 특징이라고 할 수 있을 것이다. 결국 두 의학 체계가 체질을 구분한 이유는 명백하다. 즉 질병의 근본적 치료와 질병의 예방을 목적으로 한 것이다. 안 좋아요. 이게. 가령 혈압 환자가요. 양약으로 혈압약을 쓰면 분명히 혈압은 떨어져요. 그런데도 혈압은 떨어지는데 자 변비도 오고 잠도 안 오고 불안하고 입도 마르고 그런 현상이 오는 거예요. 그러면 사실은 혈압은 떨어졌는데 그런 현상 오는 거에 대해서는 무관심 거거든요. 근데 우리는 이제 그걸 밝혀서 그걸 통해서 그걸 조절해주면 이 혈압이 효과적으로 떨어질 뿐 아니라 악화되는 요소를 방지할 수 있다 이런 얘기죠. नहीं फंडामेंटल मौलिक चीज हाँ वो फंडामेंटल वो बुखार हो गया आपका गोली दे दो आज दफ्तर जाना सिर दुख रहा है सिर गोली दे दो हम नहीं देते हम कहते हैं कि इसको बुखार का कारण पेट खराब है या इसको नज़ला जुकाम हो उसकी दवाई देंगे दर्द हटेगा पहला नंबर 1 तो ये 아유르베다는 병의 발생 원인과 각 개인의 체질 그리고 환자의 주변을 에워싼 자연적 인간적 환경까지 모두를 고려한다. 그 뒤에야 의사들은 인체의 몸에 가장 가까운 천연약재를 사용한 치료를 하는 것이다. 결국 아유르베다는 진정한 질병의 치료를 위해 질병을 다루는 것이 아니라 인간을 다루는 의학인 것이다. 델리 북쪽 우타프라데시주의 하이드와르. 히말라야 산맥의 높은 산골짜기로부터 겐지스강이 발원하는 곳. 이곳은 인도 종교와 철학의 발생지로서 많은 사원을 가진 명승지다. 또한 이곳은 아유르베다의 발원지이기도 하다. 히말라야 산맥이 가진 천혜의 자연 환경이 다양한 종류의 천연 약재를 품고 있기 때문이다. 때문에 이곳 하이드와르의 거리에는 각종 병원과 약국의 간판들이 즐비하다. 전국적인 규모의 제약회사들도 이곳에 공장을 세워 약재를 제조하고 있다. हरिद्वार में क्यों इतनी आयुर्वेदिक फार्मेसी हैं? क्योंकि यहाँ आसपास जंगलात में आयुर्वेदिक दवाएं जड़ी बूटियाँ बहुत सुगमता से उपलब्ध हैं। बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी की भी और प्राइस के लिहाज से भी 800-1000 रुपये किलो तक की दवाइयाँ हमारे इलाके में मिलती हैं। 자연의 하나인 인간이 자연으로부터 그 생명을 얻은 것과 같이 인간이 자연으로부터 질병의 치료약을 얻는 것은 일견 당연하게만 보인다. 하지만 자연에서 나는 그 모든 것이 약재로서 쓰이는 것은 아니다. 때문에 전문적이고 직업적인 약초 채집가가 있게 마련이다. 올해 52살의 찬드라 마하드 씨. 그는 30년간의 경험을 가진 약초 채집의 전문가다. 약초를 채집할 때면 그는 이른 아침 몸을 씻는 정화의식을 거친다고 한다. 약초를 채집할 때에는 몸과 마음을 경건하게 가지는 것이 중요하기 때문이다. 뿐만 아니라 약재의 사용에 대해서도 여느 아유르베다 의사와 같은 약재 지식을 가지고 있어야만 한다. ये कौन सी है? ये सालपर्णी ये कौन से काम में आती है? ये 10 मूल क्वाथ में या 4-5 घटक में आता है। 10 मूल क्वाथ में और यो प्रसूति के बाद स्त्रियों को 10 मूला क्वाथ या 10 मूला रिष्ट पिलाया जाता है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पुनर्नवा ये लिवर टॉनिक और अन्यथा सोथर जितना भी सूजन है शरीर की
उसको सूजन को उतार देता है। 아유르베다에서 약재는 비록 같은 것이라 할지라도 캐는 시간과 장소 그리고 채취 방법 등에 따라 효능이 달라진다고 한다. 따라서 그 쓰임새도 각각 다르게 설명하고 있다. 이와 같은 약재에 대한 아유르베다의 설명은 현대의학의 여러 실험을 통해 입증되어진 바 있다. 때문에 대개의 아유르베다 병원들은 세심한 주의를 기울여 아유르베다식 약초 정원들을 가꾸고 있는 것이다. 그만큼 천연약재의 사용에 대한 인도 의학의 지식은 고도의 정밀성을 가진 과학적 관찰의 결과인 것이다. 이렇게 해서 모아진 약재들은 베이드야트 제약회사와 같은 아유르베다 제약회사를 통해 상품화되고 있다. 채집에서부터 약재로 생산되기까지의 모든 과정이 아유르베다에는 설명되어져 있다. 일반 약초의 경우를 예로 들면 같은 약초의 다른 효능을 위해서 모두 5가지 조제법을 설명하고 있다. 생즙을 내는 법, 으깨어 반죽을 하는 법, 다리거나 뜨겁게 혹은 차갑게 우려내는 법 등이 그것이다. 아유르베다에서는 한 가지 약재의 단일 사용보다는 2가지 이상의 약의 혼합을 권한다. 이렇게 복합적으로 사용하는 약재는 서로 조응하여 효과를 증가시키거나 특별한 부위에만 효과를 나타내는 것으로 설명하고 있다. 또한 복합적인 사용 시에 배합 금기도 가지고 있다. 어떤 종류의 약재는 함께 사용할 때 몸에 부작용이나 반작용을 일으킬 수 있기 때문이다. 이렇게 해서 이곳에서 제조되는 약재만도 약 600여 종에 이른다. 그러나 제약회사들은 상품화되는 약재들이 모두 아유르베다의 방식을 따르고 있다고 할 뿐 그 배합이나 제조의 방식 등은 철저하게 비밀에 붙이고 있다. आयुर्वेद हालांकि आप लोग को मालूम ही है कि पिछले हजारों साल पुराना साइंस है, बट आज के युग में इसको हमको आयुर्वेदिक पद्धति को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से हमारे को लोगों के सामने या डॉक्टर्स के सामने देना पड़ेगा। थोड़ा सा रिसर्च हम, हालांकि ये रिसर्च ऋषि मुनियों ने, चरक ने, लोगों ने आज से 5000 साल पहले किया था, तभी इनको मालूम है कि कौन सा पत्ती से कौन सा चीज़ ठीक हो सकता है। बट आज के रोज़ हमको उसको साइंटिफिक वे में उसको ब्लैक एंड वाइट पे लेके आना पड़ेगा, जैसे मॉडर्न ड्रग्स वाले करते हैं। 베이드야트 제약회사에서 사들이는 생약과 생산된 약재의 성분을 검사하는 연구실. 이곳의 낙후된 모습은 현재 인도의 전통의학이 현대 서양의학의 성과와 얼마나 멀어졌는가를 역설적으로 말해주고 있다. 아유르베다에서 서술된 약재의 혼합은 약의 전달을 촉진하고 부작용을 최소화하기 위한 것이다. 그래서 인도인들은 아유르베다 약재가 부작용이 없다는 점을 자랑스럽게 생각하고 있다. 하지만 아유르베다 약재가 부작용이 없다는 것은 반대로 약재로서의 효능이 전혀 없다는 뜻은 아닐까. 현대의학은 전통의학의 이러한 혼합 제제들이 때때로 인체에 유해할 수도 있다고 보고 있다. 아유르베다식 약재의 효능은 결국 이미 그 효능이 밝혀진 약재들을 통해 가늠해 보는 수밖에 없었다. 이 주에 들어가는 거 예를 들어서 소화에 듣는다고 할 것 같으면 여기에 그 소화를 촉진시키는 그런 후추가 들어가 있다든가 또는 울금이라고 하는 그런 그 향신료 우리가 쓰는 이런 거 들어가 있고 또 그다음에 이제 피부병에 쓰는 이와 같은 약은 이거는 그 님트리의 그 열매에서 짠 기름이지만 이와 같은 그런 그 정유가 들어있는 거는 뭐 류마티성 관절염 같은데 이렇게 하면 피부염 같은 것도 이렇게 낫게 할 수 있으니까 이와 같은 소위 천연 약물은 뭐냐면 그래도
새로운 그 약품을 개발해 나가는데 큰 그 보고가 이게 되고. 인간의 몸을 우주로 본 고대의 인도인들은 자연의 위대한 치유력과 인체의 각 조직들을 조화시키고자 하였다. 이러한 생각 속에서 나온 또 다른 인도의 치료법이 바로 자연요법이다. 자연요법은 약재와 같은 인위적인 치료 방법을 전혀 사용하지 않는다. 대신 식사요법과 단식 등을 통해 인체의 자연 치유력을 향상시켜 질병을 치료하는 것이다. यह शरीर मिट्टी, पानी, धूप, हवा इनसे बना है और इनके सहायता से यह अच्छा हो सकता है। इसको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। 짐승들이 병에 걸렸을 때 먹지도 않고 휴식을 취하며 질병을 극복하는 것은 자연이 선사한 질병에 대한 저항력과 자연 치유력 덕택이다. 사람을 땅에 파묻는 것은 원래 독충이나 독사에 물렸을 때 그 독소를 제거하는 방법으로 개발된 치료법이었다. 이처럼 인체도 자연이 선사한 면역력과 저항력을 가지고 있다. 자연요법은 짐승이나 식물이 병을 치료하는 방식을 통해 인체의 부담을 최소화하면서 질병을 치료하는 방식인 것이다. 이 진흙치료법은 간질환, 위궤양 등의 비타성 질환과 폐렴, 심장병, 피부병 등의 효과가 있다고 한다. 이렇게 사람을 땅에 묻는 일은 정오부터 해가 떨어질 때까지 질병의 종류에 따라 2달에서 3달까지 계속된다. 사람이 묻히는 이 흙도 특별한 것은 아니다. मड कहीं का भी लिया जा सकता है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। 1-1.5 हाथ नीचे से निकाली गई मिट्टी होनी चाहिए और क्या कहते हैं प्यूरिफाइड होना चाहिए ताकि गंदे जगह न लिए जाएं। और जहाँ पर क्या कहते हैं साफ़ सुथरी जहाँ मिट्टी मिले कहीं से आप निकाल सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इससे कितना % तक ठीक हो जाता है? इसको रेगुलर करने से देखा जाता है कि कम से कम 89% केस ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है, ये जो मड में जो आपने जो ये आखिर क्यों ठीक होता है, इसका कुछ कारण है? मड के अंदर में पॉइजन के एब्जॉर्ब करने की बड़ी शक्ति है और क्या कहते अंदर के विष को बहुत जल्द हिला कर बाहर निकाल देता है। नाड़ी मंडल ताकत को जगा देता है और दिमागी शक्ति को जगा देता है। स्किन के फंक्शन को बहुत बढ़िया बनाता है, उसके दोष को बाहर निकाल के पॉइजन के एब्जॉर्ब करके। 열과 빛의 치료법은 단식과 함께 가파성 질환인 기관지염, 알레르기 등에 사용한다. 햇빛이 가지고 있는 각종 영양소들은 고유한 색을 가지고 있기 때문에 이를 열과 함께 이용하는 것이 바로 이 치료의 원리이다. 머리에 물을 흘리는 것은 몸에 과도한 열을 식히고 환자에게 정신적 안정을 주기 위해서이다. आपका जो क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है आपको? पेट की गड़बड़ी है, गैस, कब्ज और आंतों की कमजोरी। अच्छा, आप इसके पहले दूसरे किसी हॉस्पिटल में गए थे? दवाई करवाई हुई है? भैलोर में गए थे। वेल्लोर में। वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? वहाँ खाली एग्जाम कराए और गैस का लोग दवा दिया था, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे आए तो आपको कितना दिन आए हुए हो गया? 1 महीना 7 रोज। और कैसा है अब आजकल, कुछ सही है आपका? कितने %? पहले से करीब 25% सही है। 식습관의 잘못 등으로 결여된 빛을 보충하는 것이 이 치료의 핵심이었다. सूरज में जो रोशनी हम देखते हैं असल में उसमें 7 रंग हैं। सफ़ेद दिखाई देती है लेकिन उसमें 7 रंग हैं। सबसे ज़्यादा गर्म रंग लाल है, सबसे ठंडा रंग हल्का नीला है, उससे कम गर्म पीला है, उससे कम ठंडा गहरा नीला है, उससे और कम जो है पीले से भी पहले, उसको पीले से पहले कहना चाहिए था ऑरेंज है, उसके बाद पीला है। इधर नीला और कम नीला और बैगनी और बीच में हरा है। तो हरा रंग कोई रंग नहीं है, अगर आप लाल और जो है नीले को मिला दें तो हरा हो जाता है।
तो इस तरह से शरीर में सब रंग रहना चाहिए, और जब किसी रंग की कमी हो जाती है तो रोग होता है। तो इस थर्मोल्यूम द्वारा हम उस रंग की आपूर्ति करते हैं। 이처럼 자연의 선물을 이용한 독특한 치료 방법들은 자연이 준 혜택을 통해 자연과 조화하고자 하는 인도인들의 독특한 사고에서 나온 산물인 셈이다. 지금으로부터 5,000년 전 인도는 이 강을 따라 문명을 이루어 왔다. 이 강과 함께 탄생했던 최초의 문명은 우주와 인간이 일체라고 생각했다. 현생은 다음 생으로 가기 위한 징검다리일 뿐 신에 대한 끝없는 사랑만이 진정한 해방을 가져다 준다고 그들은 믿었다. 건강한 육체는 궁극적 해방을 위한 조건이 되었고 질병과의 싸움이 시작되었다. 이 생에 죄를 씻어내는 정화의 의식 속에 공중위생과 보건의 사고가 깃들어 인도인들을 가리켰다. 그러나 지금은 그러한 흔적만이 남아 인도인들은 오늘도 겐지스강에 몸을 씻으며 정화의 의례를 계속하고 있다. 질병 또한 윤회의 과정에서 비롯된다고 생각했던 고대인들. 그래서 사람들은 고칠 수 없는 병에 걸리게 되고 의사들은 그들이 죽도록 내버려 두었다. 윤회를 받아들인 이 외국인들에게조차 건강은 끝없는 윤회 속에 궁극적 해탈로 나가기 위한 수단일 뿐 목적은 아닐 것이다. 죽음으로써 새 생명을 얻는다고 생각하는 인도인들. 그래서 강물에 시신을 버리며 즐거워할 수 있는 것이다. दूसरा एक आयुर्वेद में है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। वो तो ना एक आदमी का इस जन्म में वो भी इस आयुर्वेद में है, इस जन्म पे जो होता है वो पहले पुराना जन्म का भी फल होता है, वो ट्रीटमेंट से बाहर है, वो भुगना ही पड़ेगा उनको। 인도인들은 이 같은 고유한 종교 사상과 각종 생활에서의 금기를 기록으로 남겨놓았다. 이렇게 남은 기록이 매누스크립이다. 그리고 이러한 기록들이 신성한 언어인 산스크리트어로 정착된 것이 바로 베다다. 그중 아유르베다는 기도와 주술적 주문, 각종 약재의 처방 등을 담고 있었다. 바로 이 시기 인도의 의학은 동시대의 의학 중 가장 놀라운 발전을 이루게 된다. 기원전 6세기 불교의 교리가 광범위하게 인도에 확산되면서 아유르베다는 불교의 영향 아래 놓이게 된다. 이때 인도에는 석가의 교리에 따라 병원이 설립되고 널리 약초 정원이 지어졌다. 고도로 발전했던 이 시기의 외과술은 폭력으로 간주되어 금지되고 대신 미네랄과 광물을 포함한 치료약이 발전을 보게 되었다. 불교가 각국으로 전파됨에 따라 불경 속에 담긴 인도의 사상과 의학이 같은 경로를 따라 전파되기 시작했다. 서기 7세기 현장 법사가 불경을 구하기 위해 인도로 간 이래 많은 불경 서적이 중국으로 유입되면서 인도의 의학이 중국의 의학을 형성하는 데 지대한 영향을 미친다. 인도로부터 불경과 함께 전파된 의경팔찌라는 의학서는 티베트 장의학의 기본서가 되었다. 티베트의 장의학은 라마교의 유입과 함께 몽골로 전파된다. 이때 장의학의 사부 이전과 함께 인도의 의학이 소개되어 몽의학 성립에 커다란 영향을 미치게 된다. 不是，咱们这个整个这个蒙医这个系统是这个印度医的系统，蒙医啊，咱们印度医，后来那个到藏医，完了这个内蒙古蒙古地方来了。 같은 시기 인도의 의학은 유난히를 유입한 이슬람 왕조에 의해 주류 의학의 자리를 내어주게 되었다.
그 후 아유르베다는 더 이상 발전하지 못한 채 영국 식민 시절을 거쳐 오늘에 이르기까지 쇠퇴를 거듭하고 만다. 더 이상의 성장을 멈춘 인도의 전통의학 아유르베다. 비아르주의 궁벽한 시골에는 아직도 수천 년 전의 의학 형태를 고스란히 간직한 주술 치료사가 남아있다. 사제는 마을을 돌아다니며 일주일에 한 번씩 환자를 치료하기 위해 이곳 사원에 들른다. 질병의 원인이라 생각하는 죄악 혹은 몸에 깃들인 악마를 격퇴해야만 치료가 가능하다는 의술의 원시적 개념. 사제는 때로 환자를 나무라기도 하면서 신을 몸에 깃들이기 위해 신성한 주문을 외운다. 그가 부르는 신은 감히 무찌를 수 없다는 뜻의 두루가 여신. 그 중에서도 그녀가 화가 났을 때 변한다는 칼리다. 이 치료 의식이 모두 끝나면 사제는 칼리신의 영험이 깃든 성물로 꽃을 주거나 연기 따위를 쏘이게 할 것이다. 이것으로 치료는 모두 끝이 난다. 이러한 마귀 치병의 의식은 고대의 지혜를 잃어버린 인도의 전통의학이 인도인들의 믿음 속에서만 명맥을 이어가고 있는 현실을 보여주고 있다. 인도 의학의 바탕 아래 독특한 치료 체계를 세운 티벳의 장의학. 히마짤주 다람시알라에서 활동하고 있는 티벳의 망명 정부는 이곳 델리의 니자무딘과 참푸라 두 곳에 장의 병원을 설치하고 인도인들에게 의료 혜택을 주고 있다. 장의학에서 가장 독특한 진단법이 바로 유진법이다. This color of the urine and so on. And also we should, according to the sound, we can follow up some different this disease also. And different, according to the bubbles, we can realize different disease also. 고대의 아유르베다는 이미 미각을 이용한 진단법을 통해 당뇨병 환자의 소변에서 단맛이 난다는 사실을 발견했었다. 결국 장의학의 이 독특한 유진법은 인도로부터 건너간 것인지도 모른다. 환자를 진찰할 때는 맥을 짚고 혀를 관찰하며 유진법을 병행한다. 장의학도 아유르베다와 같이 질병의 원인을 바타, 피타, 가파로 나누고 있다. 특히 티벳의 자연 환경으로 인해 장의학은 정골법이나 외상요법이 발달되었고 이를 바탕으로 한 외과술 또한 상당한 수준에 올라 있었다. 약 2,300여 종의 약을 사용하는 장의학의 약물 치료. 고산지대의 특성상 환약과 산재를 주로 사용하고 있다. 비등점이 낮아 탕제를 제대로 끓일 수 없었기 때문이었다. 아유르베다에서와 같이 장의학도 정확한 약효를 위해 약초의 채집 시기를 중요하게 생각했다. 장의학의 주요한 치료 방법인 기름 마사지와 구토법, 사열법 등도 아유르베다의 그것과 유사성을 보인다.
결국 고대 아유르베다의 깊은 영향 아래 성립된 장의학은 1500년이 지난 오늘날 자신들에게 의학을 전수해 주었던 인도인들을 치료해주는 역사의 아이러니를 연출하고 있는 것이다. 이미 오래전에 인도의 전통의학은 성장을 멈추었다. 그리고 이처럼 오랜 시간에 걸쳐 서서히 쇠퇴의 길을 가고 있다. 도세라 축제가 끝나가는 거리. 누구도 감히 이길 수 없는 여신. 두르가가 무서운 악마를 물리치고 왔다는 날. 이날을 기리기 위해 인도인들은 거리로 나와 춤을 추고 있다. 인도의 전통의학이 이처럼 사람들의 연호를 받으며 다시 주류 의학으로 복귀하게 되는 날은 언제일까? 인도의 전통의학이 직면하고 있는 수많은 문제들. 이러한 문제점들을 해결해 나가기 위해서 필요한 것들은 무엇보다도 체계적이고 합리적인 교육일 것이다. 현재 인도에는 150여 개의 종합대가, 100여 개의 단과대학이 아유르베다 의학을 가리키고 있다. ये पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, तो 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष हर कानपुर यूनिवर्सिटी हमारे परीक्षा लेती है और कानपुर यूनिवर्सिटी 5 परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण कर लेता है उसके बाद में क्रियात्मक रूप में हम 1 वर्ष का हाउस इंटर्नशिप कराते हैं। उसके पश्चात उनको जो उपाधि दी जाती है। 4학년 양리학 수업. 학생들이 식물 표본을 들고 약재를 구별하는 법과 그 효능에 대해서 토론을 벌이며 수업을 하고 있다. 아유르베다가 가진 지혜는 오늘날에 있어서도 놀랄만한 것들이다. 로월피아와 같이 재발견된 아유르베다의 약재들과 채집 시기에 따라 쓰임새를 달리했던 약재 사용의 과학성들. 하지만 의학이 엄정한 과학성에 근거하지 않고 자연과 인체의 조화를 꿈꾸는 신념의 체계에 근거하는 한 결국 아유르베다 의학의 쇠퇴는 예견된 것이 아닐까. हम तो कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस पे पूर्ण रूप से विश्वास है। और मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं मॉडर्न और आयुर्वेद में क्या फ़र्क है, तो हम जो है एक मतलब रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम प्रॉपर रोगी की चिकित्सा करते हैं। मतलब हम इंसान पेशेंट का इलाज करते हैं, डिजीज़ का इलाज नहीं करते। और मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, हर बीमारी के लिए एक ही सिम्टोमेटिक एक ही मेडिसिन दे दी जाती है। ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। हम मानते हैं कि हर पेशेंट जो है वो एक अलग इंडिविजुअल है जिसकी अपनी पिक्यूलरिटीज़ हैं। उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। मेंटल एंड फिजिकल जो उसकी वेलबींग है उसका ध्यान रखा जाता है। एंड कलेक्टिवली जो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बॉडी के, वो हर बंदे के अलग होते हैं। नाउअडेज आप देख रहे हो कि अमेरिका वगैरह ये लोग इन्होंने रिसर्च किया है और अब ये लोग क्या कहते हैं कि नीम की काफ़ी चीज़ें ये पेटेंट करा रहे हैं। भाई पीछे हल्दी के ऊपर काफ़ी चला था कि हल्दी की जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो लोग पेटेंट कराने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने उस पर अपना जो ऑब्जेक्शन था वो किया, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और हम लोगों को पता है कि हल्दी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम हर एक का अलग अलग है। तो इस वजह से हम देखते हैं तो आगे चल के इसका स्कोप बहुत वाइड है। 과학적 탐색을 통해 발전한 현대 의학의 성과는 이미 아유르베다 속에 숨어 있었던 것일까? 그렇다면 현대 의학은 언젠가 아유르베다 의사의 선언서를 낭독하게 될 이 어린 의사들의 수혜를 받아야만 되는 거대한 역설에 부딪히게 될 것이다. 인도 남부의 케렐라주. 이곳은 수려한 자연 경관과 상쾌한 기후를 가지고 있어 관광지로 유명한 곳이다.
그리고 또 하나 유명한 것은 이 지역에서 전통적으로 강세를 보이고 있는 아유르베다. 아유르베다는 마음의 평온을 중요하게 생각한다. 그래서 이곳에는 이처럼 각종 휴양지 속에 아유르베다식 치료를 하는 곳을 많이 가지고 있다. 이 환자는 아유르베다식 치료를 받기 위해 이곳에 왔다. 96년 겨울 뇌출혈로 좌반신 불수가 된 그는 아랍에미레이트의 뭄바이 총영사 알지드하다. 이미 1년간이나 고통스러운 마비를 체험한 그에게 아유르베다 치료는 마지막 희망이다. I was told the best treatment for such many stroke is only in India for Ayurvedic. No allopathic, no homeopathic, no other treatment will be useful to me. That's why I came to India for this Ayurvedic treatment in October 1997. 그의 말처럼 아유르베다는 긴 절망의 터널을 지나는 그에게 과연 희망을 안겨줄 수 있을까? 새벽녘에 환자는 1차적으로 구토법을 실시한다. 다른 곳의 치료와 다를 것 없이 그는 다시 오전 치료에 들어갔다. 오전에 행해지는 치료는 크게 3가지로 나눈다. 첫 번째가 30분가량의 기름 마사지다. 그리고 두 번째가 30분가량의 시르다라. 세 번째가 1시간 반가량의 프리칠이다. 아유르베다에서 치료의 핵심은 몸과 마음의 정화를 통해 정신과 신체의 조화를 되찾는 것이다. 이때 환자의 정신적 상태는 완치를 위해 가장 중요한 부분이다. 그래서 환자에게 심리적 안정감을 주는 다라요법은 판차카르마에서 특히 세심하게 사용되고 있다. It is proved to be successful. In various patients, we have very good result. We got. They can walk within. If the patient come just after 1 month, 2 months after after the disease, we get a very good result. He can walk after this paralysis. 그가 다시 걸을 수 있게 된다면 그의 치료에 쓰이는 이 같은 약초들 속에는 현대의학이 발견하지 못한 놀라운 성분이 들어있는 것인지도 모른다. 그렇다면 그것은 다만 우연일 뿐일까? 하지만 그것은 도리어 우주와 인체의 조화를 기원하는 경건한 태도에서 비롯한 인도 의학의 필연이 아닐까? 결국 인간을 자연의 하나로 보고 자연의 치유력을 믿는 곳에서 인도의 의학은 기적을 일구어낼지도 모른다.